اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ ایک آدمی سے زنا ہو گیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زنا کر بیٹھا ہوں، بھول ہوگی ہے، اب میں کبھی زنا نہیں کروں گا، اب مجھے کیسے معافی ملے گی یہ بتا دو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک کام کر لو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ وہ ایک کام کیا بتایا؟ زنا کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ آج کا واقعہ ہے، مکمل ضرور دیکھیے گا۔ واضح رہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے اور زنا کرنے والوں کے بارے میں وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہیں اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں رہتا۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت فرمایا، کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا، کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ، اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں، اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ مسند احمد۔ نیز واضح رہے کہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور اس کی اطاعت و فرما برداری سے اعراض ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان دنیا و آخرت میں کہیں چین سکون نہیں پاتا۔ گناہ کرنے والے کی زندگی کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ، اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے قیامت سے پہلے دنیا میں قبر تنگی کا جینا ہوگا، دنیا اور آخرت میں چین و سکون۔ ایک ہی رستہ ہے کہ اس پالنے والے خالق مالک کی نافرمانی چھوڑ کر اپنی پوری زندگی اس کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری جائے، پھر اللہ پاک اپنے بندوں کو پاکیزہ بالطف زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں خوب اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرط یہ کہ صاحب ایمان ہو، کیونکہ کافر کے اعمال صالحہ مقبول نہیں، تو ہم اس شخص کو دنیا میں تو بالطف زندگی دیں گے اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔ بیان القرآن۔ دین اسلام میں مایوسی بالکل نہیں ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بہترین ہے وہ شخص جو گناہ کر کے اس پر قائم نہ رہے بلکہ
फौरन तौबा करके अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बनी आदम बहुत ज़्यादा खताकार है और लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतरीन खताकार वो है जो कसरत से तौबा करने वाला हो। खताकार वो हैं जो कसरत से तौबा करने वाले हो। सुनन अबी माजा। हजरत हुज़ैफा बिन जमान से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मुसलमानों, जिना से बचो, इसलिए कि उसमें 6 नुकसानात हैं, 3 दुनिया में और 3 आखिरत में। दुनिया के 3 नुकसानात ये हैं, जिना करने वाले के चेहरे की रौनक खत्म हो जाना। नंबर 1, जिना करने वाले के चेहरे की रौनक खत्म हो जाना। नंबर 2, मुसलसल गुर्बत। नंबर 3, उम्र का कम हो जाना। आखिरत में पेश आने वाली 3 चीज़ें ये हैं। नंबर 1, अल्लाह की नाराज़गी। नंबर 2, बुरा हिसाबो किताब। नंबर 3, दोज़ख की आग में हमेशा रहना। जिना से चेहरे बेरौनक और बेनूर हो जाते हैं। मज़कूरा बाला हदीस की रोशनी में पता चला कि जिना करने वालों को दुनिया में सख्त जिल्लत और रसवाई से दो चार होना पड़ता है, जिनमें पहली सज़ा ये कि जिना करने वाले के चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है और उनके चेहरों से हमेशा जिल्लत व ख्वारी का अलामत ज़ाहिर होती है। एक दूसरे मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग ज़रूर अपनी निगाहों की हिफाजत करो और अपने चेहरे को सीधा रखो, वरना तुम्हारे चेहरों को बेनूर कर दिया जाएगा। जिना से फिक्र फाका और मस्कनत पैदा होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हुक्मरान जुल्म करें तो आसमान सूख जाता है, जब ज़कात रोक ली जाए तो मवाशी हलाक हो जाते हैं, जब जिनाकारी फैल जाए तो फिक्र फाकी और मस्कनत आम हो जाती है और जब जिम्मे तोड़े जाने लगे तो काफिरों को गलबा दिया जाता है। इस्लामी माशरे की पकीज़गी की हिफाजत करना, हर मुसलमान की इज्जत, नफ्स और रूह की तहारत बाकी रखना और अच्छे नस्ब के लोगों को मिलावट की गलाजत से महफूज करना जिना के हराम होने की हिकमत है। अबरानी की एक सही रवायत है कि अबू अल आस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ाना आधी रात के वक्त आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक पुकारने वाला फरिश्ता पुकारता है कि है कोई दुआ करने वाला जिसकी दुआ कबूल की जाए, कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा किया जाए, कोई मुसीबत ज़्यादा जो दुआ करे और उसकी मुसीबत दूर कर दी जाए। यानी आधी रात के बाद दुआएं कबूल होने लग जाती हैं। अल्लाह ताला हर दुआ करने वाले मुसलमान की दुआ कबूल फरमाता है। सिवाय जानिया के जो अपनी शर्मगाह के ज़रिए गैर मर्द को सिराब करती है, जानिया औरत जो जिना के जरिए मर्द का दिल बहलाती है, फिर इसकी दुआ कबूल नहीं होती। जिना करने वाले लोग खुद अपने आप को अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक बना लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बस्ती में जिना और सूद आम हो जाए तो गोया उस बस्ती के लोगों ने अपने आप को अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक बना लिया कि उन पर किसी भी तरह का अजाब आ जाए। फिर इसी तरह जानी को दुनिया में भी अल्लाह की तरफ से सजा मिलकर रहती है, यानी ये एक ऐसा जुर्म है कि जिसकी सजा दुनिया में भी मिलती है। हज़रत अंस कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा में जल्दी की जाती है और दुनिया ही में दे दी जाती है। नंबर 1 जिना, नंबर 2 वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप की बात ना मानना और अब ये कि ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, यानी जिना जैसी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, उसका ईमान कैसे रुखसत हो जाता है कि इस गुनाह को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता चला जाता है। एक नहीं कई झूठ बोलता है और जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो इसके मुंह की बदबू से फरिश्ता इससे कई मील दूर चला जाता है। उस इंसान से अल्लाह ताला की हिफाजत हट जाती है और वो शख्स जलील होकर रहता है। दुनिया में भी इंसान पर तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह की मुसीबतें नाजिल होती हैं। फिर बुढ़ापे की उम्र में जिना करना अल्लाह के गजब और गुस्से को भड़काता है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन 3 लोगों से गुस्से की वजह से बात नहीं करेंगे और ना ही जन्नत में दाखिल होने के लिए पास करेंगे। अबू माविया हदीस के रावी ने कहा, और ना ही अल्लाह ताला उनकी तरफ नजरे करम फरमाएंगे और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। नंबर 1 बूढ़ा जानी, दूसरा झूठा हुक्मरान और तीसरा मुतकब्बर फकीर। फिर इसी तरह जिस बस्ती में जिना आम हो जाए वहाँ मौतें बहुत होने लगती हैं। मौत की कसरत हो जाती है, कत्ल की कसरत हो जाती है। फिर इसी तरह किसी भी गैर हाजिर शख्स की बीवी से जिना करने वाले शख्स पर अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ एक सांप मुसल्लत
कर देंगे, यानी किसी औरत का शौहर कहीं गया हुआ है और ज़ाहिर है कि शौहर बीवी का मुहाफ़िज़ होता है। अब अगर वो अकेली है तो इसको अकेला पाकर किसी ने इसके साथ अगर बुराई की, ऐसा शख्स क़यामत के दिन इस अंजाम से दो चार होगा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी गैर हाजिर आदमी की बीवी के बिस्तर पर आकर बैठता है, उसका अंजाम इस शख्स जैसा है जिसे क़यामत के रोज़ जहरीले सांपों में से एक सांप डसेगा। फिर हमसाये की बीवी से जिना करने का अजाब या इसकी सज़ा किसी भी दूसरी औरत के साथ जिना करने से 10 गुना ज़्यादा है, क्योंकि हमसायों के भी कुछ हकूक़ हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा गुनाह अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए जबकि इसने तुम्हें पैदा किया। वो कहते हैं, मैंने आपसे अर्ज़ की, ये तो वाकई बड़ा गुनाह है। वो कहते हैं, मैंने। फिर कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अपनी औलाद को इस अंदेशे से कत्ल कर दे कि वो तुम्हारे खाने में शरीक होगी। वो कहते हैं, मैंने पूछा, फिर कौन सा? आपने फरमाया, फिर ये कि तू अपने हमसाये की बीवी के साथ जिना करे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बड़े गुनाहों से मुतल्लक दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में बताया कि वह शरीक अकबर है, जिसे अल्लाह ताला सिर्फ तौबा ही से बख्शता है। अगर शरीक अकबर का मुर्तकिब बगैर तौबा के मर गया तो वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। दूसरा बड़ा गुनाह ये है कि आदमी अपने बच्चे को इस खौफ से मार दे कि वो इसके साथ इसके खाने में शरीक होगा। चनाचा किसी ऐसी जान को मार देना जिसे अल्लाह ने हराम किया हो, उसका मर्तबा बड़े गुनाहों में दूसरा है। गुनाह और उसकी सज़ा और भी ज़्यादा हो जाती है जबकि मकतूल कातिल का रहमी रिश्तेदार हो, और ये और भी ज़्यादा हो जाती है जबकि कत्ल का मकसद मकतूल को अल्लाह के उस रिज़्क से मरहूम करना हो जिसे अल्लाह ने कत्ल के हाथ पर जारी फरमाया है। फिर ये कि आदमी अपने हमसाये की बीवी से जिना करे। कबीरा गुनाहों में तीसरा दर्जा जिना का है। उसका गुनाह और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है जबकि जिस औरत से जिना किया जाए वो हमसाये की बीवी हो, जिसके साथ शरीयत ने हुस्न सलूक, नेकी और अच्छी सोहबत की नसीहत। हज़रत मिक़दाद कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से दरियाफ्त फरमाया, जिना के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सहाबा ने अर्ज़ की, जिना को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है, लिहाजा वो क़यामत तक हराम है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, एक आदमी अगर इस 10 औरतों से जिना करे तो ये गुनाह उससे कम है कि आदमी अपने हमसाये की बीवी से जिना करे। हमसाये की बीवी से जिना एक तो हक के हमसायगी पामाल होता है, उसके अलावा क्या वजह है कि इसको ज्यादा बुरा कहा गया है। एतमाद का रिश्ता होता है, साथ साथ घर होते हैं तो सारे राज मालूम होते हैं कि किस दिन कौन अकेला है, कौन घर में है या नहीं है। फिर इसी तरह ताक जांक के मौके भी होते हैं और कई तरह की खराबियां इसमें आ जाती हैं। किसी भी वक्त दिमाग सुकून में नहीं रहता, इंसान एक खौफ का शिकार रहता है। क्या आपको पता है कि आखिरत में ऐसे शख्स का अंजाम क्या है? किसी को मालूम है? जो दुनिया में जिना करता है, क़यामत के दिन उसका अंजाम क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मराज के मौके पर जब आपने जिब्राइल से पूछा कि जो मनाजर आपने मुझे दिखाए हैं, इनमें सबसे पहले जिस शख्स पर आपका गुजर हुआ उसके जबड़े, नथने और आंखें गुद्दी तक लोहे के आले से चीरी जा रही थी, तो ये कौन था? तो बताया गया कि ये वो शख्स था जो सुबह के वक्त घर से निकलता, झूठी खबरें गढ़ता, जो आनन फानन सारी दुनिया में फैल जाती, और अब तो मीडिया के जरिए एक झूठ पूरी दुनिया में करोड़ों मर्तबा मल्टीप्लाई हो जाता है। और नंगे मर्द और औरतें जो आपने तनूर में जलते देखे, कितना टाइट होता है, वो जानी मर्द और औरतें थी, यानी दुनिया में जिना करने वाले मर्द और औरतें इस तनूर के अंदर आग में जल रहे थे। और तीसरा शख्स जो खून की नदी में गोते खा रहा था, हमने देखा, जिसके मुंह में बार बार पत्थर डाले जा रहे थे कि वो शख्स जो दुनिया में सूद खाता था। अब देखिए कि ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी खराबी है कि जिसको अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मुसलमान माशरे में आज़ादी के नाम पर खराबी भी नहीं समझा जाता। एक वक्त था कि जब उसे बहुत ही बड़ी बुराई समझा जाता था और कोई शख्स अगर ऐसी बुराई के करीब से भटकता तो इसे जिल्लत की निगाह से देखा जाता था, उससे जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब आप देखते हैं कि अमूमन
لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے، یہ اب معمولی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا کر لیا، غلط کام پر توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ توبہ کرنے کی مہلت ہی نہ ملی تو کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق نہ دی تو کیا کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کیسے مان لوں کہ تو نے بدکاری کی ہے، پر اس خاتون میں اساس گناہ بڑا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر آنا۔ پھول جیسا بچہ پیدا ہوا تو بچہ گود میں لیے آگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غلطی تیری ہے، بچے کی نہیں، واپس جاؤ، اسے دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے لگے تب آ جانا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب 2 سال بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور جب آئی تو رونے لگی اور کہا کہ اے محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، یہ گناہ چبھتا ہے اور مجھے پریشان کرتا ہے، اور اگر آج مر گئی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی، نظر کرم فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ایک صحابی کو دے دو اور اسے کہو کہ اس کی اپنے بچوں کی طرح پرورش کرنا۔ پھر فرمایا کہ اس خاتون کو باہر لے جاؤ اور پتھر مار مار کر سنسار کر دو یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابیت کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ اسے اٹھاؤ، غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ، اور جب یہ کام ہو گیا تو حکم ہوا کہ صفیں سیدھی کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا جنازہ معاذ اللہ۔ تو میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کو معاشرے سے کاٹا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کا گناہ دیکھا ہے مگر اس کا احساس نہیں دیکھا، اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا، اس کی تڑپ نہیں دیکھی، بارگاہ خدا میں سرخ رو ہونے کا جذبہ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اتنی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر ساری امت میں بانٹ دو تو اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ ایک نوجوان صحابی جسے معذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے تھے، ان کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے ان کو پھسلایا، ان کو ایک انصار کی لونڈی پر مائل کر دیا اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ معذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کے جال میں پھنسے اور اس لونڈی کو تنہائی میں لے کے، اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا، وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت پرکشش اور خوبصورت بنا کر پیش کر رہا تھا، اور وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب معذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جرم سے فارغ ہوئے تو شیطان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ گناہ کی آگ ان کے دلوں کو جلانے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ احساس گناہ اسے تڑپانے لگا، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، یعنی زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری جانب آگے بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شیطان کے جان سے میں آ گیا، زنا کر بیٹھا، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، واپس چلا جا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، گناہ کی آگ نے اس کا آرام چھین لیا اور صبر نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو۔ اسے نکال دیا گیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر چلا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو اس میں ایسا کوئی مرض نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید اس نے شراب پی ہوئی ہے، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے معذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ سونگھا، اسے شراب کی کوئی بو محسوس نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تجھے پتہ ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب
कर बैठा हूँ जिसे एक आदमी हलाल तरीके से अपनी बीवी के पास करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तफ्तीश करवाई। जुर्म साबित होने पर हद जारी फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और उसे संगसार कर दिया गया। जब उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई और उसे दफन कर दिया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों के पास से गुजरे। वो आपस में बातें कर रहे थे कि देखो, इस आदमी पर अल्लाह ने पर्दा डाला था, लेकिन उसने अपने आप को खुद ही हलाकत में डाल लिया, हत्ता कि उससे पत्थर मार मार कर यूं हलाक कर दिया गया जैसे कुत्ते मार दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर थोड़ा सा चले आगे एक मुर्दा गधा पड़ा हुआ था, उससे धूप ने जला दिया था और वो फूल गया था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गधे को देखा तो पूछा, फला फला आदमी किधर है? वो दोनों बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यहाँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतरो और उस गधे का गोश्त खाओ। वो हैरान होकर बोले, अल्लाह के नबी, भला इसे कौन खा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी जो तुम अपने भाई की इज्जत पामाल कर रहे थे, वो इस गधे को खाने से भी ज्यादा बदतर है। माजर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने ऐसी सच्ची तौबा की है कि अगर ये तौबा उम्मत के माबैन तकसीम कर दी जाए तो इन्हें काफ़ी हो जाए। मुझे इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो इस वक्त जन्नत की नहरों में गोते लगा रहा है। अल्लाह पाक हमें हर बुरे अमल से बचाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।